Hello everyone, how are you all? This is Yarupa and welcome to my channel Paru's Akshay Patra. And first of all, happy Diwali to everyone. Diwali is the festival of lights which signifies the victory of good over evil and the eradication of dark shadows, negativity and doubts from our lives. It's a celebration of prosperity. And the festival also sends the message of illuminating our inner selves with clarity and positivity. చూడండి, నేనైతే ఈవినింగ్ ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. పండగ రోజు అంటే మార్నింగ్ నేను చేసే ఫస్ట్ పని ఇదే. అంటే గడప దగ్గర ముగ్గు పెట్టుకోవడం, బయట అంతా నేను ఎలా కావాలో అలా డెకరేట్ చేసుకోవడం అండ్ తోరణాలు కట్టుకోవడం, ఇవన్నీ నాకు ఇష్టమైన పనులు. పండగ రోజు మార్నింగే చేసేసాను, కానీ పూజ అండ్ లైట్లన్నీ పెట్టుకోవడం మాత్రం ఈవినింగ్ చేసుకుంటున్నాను. బయటనే కాకుండా ఇంట్లో కూడా నేను చాలా లైట్స్ పెట్టాను. అంటే నాకు తెలిసిన వాటర్ దియాస్ అని చిన్న చిన్న దీపాలు నేను తెచ్చుకున్నవి, ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ దియాస్ కూడా నేను ఏవేవైతే డిఫరెంట్ మోడల్స్ తెచ్చుకున్నానో అవి కూడా బాగా డెకరేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కార్నర్స్లో పెట్టుకున్నాను ఇష్టంగా. ఎందుకంటే నేను నమ్ముతాను, ఈ దీపావళి రోజు మనం ఎంత లైటింగ్, అంటే మన ఇంట్లో మనం ఎక్కడెక్కడైతే లైటింగ్ పెట్టుకొని ఎంత లైట్స్ పెట్టి ఇన్వైట్ చేస్తామో ప్రాస్పెరిటీయే కాదు, హ్యాపీనెస్ అండ్ లైటింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కూడా అంత మంచిగా వస్తుంది అన్నట్టుగా అనుకుంటాను. కాబట్టి నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసుకుంటాను దివాళీ రోజు. ఎంట్రన్స్లో అయితే ఇలా చిన్న దీపాలు పెట్టుకున్నాను నేను. అండ్ నాకు కొన్ని అంటే బొమ్మలు ఉన్నాయి ఆ ఎంట్రన్స్లో. వాటితో పాటు ఒక బౌల్లోకి లోటస్ పెట్టి దాని చుట్టూ కూడా దీపాలు పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇటు అటు నా దగ్గర ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ తోటి డెకరేట్ చేసుకున్నాను. చాలా బాగుంది చూడడానికైతే. అండ్ హాల్లో సెంటర్ టేబుల్ మీద కొన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాను. సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను. అండ్ వాటర్ దియాస్ కూడా విత్ ఫ్లవర్స్ తోటి అరేంజ్ చేసుకున్నా. అండ్ కార్నర్స్లో కూడా వాటర్ దియాస్ అండ్ సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ తోటి డిఫరెంట్గా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. రండి చూస్తూ మాట్లాడుకున్నాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ 5 days ఆఫ్ దివాళీ చేసుకుంటారు ఇండియాలో చాలా ఏరియాస్లో. అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 5 days ఆఫ్ దివాళీ గురించి కూడా నేను ఈ వీడియోలో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. మనకు తెలిసిన ఓల్డ్ స్టోరీ గురించి చెప్పుకుంటే మాత్రం, అకార్డింగ్ టు హిందూ మైథాలజీ మనం నమ్మే స్టోరీ, ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ అయోధ్య లార్డ్ రామ రిటర్న్డ్ హోమ్ with his wife Sita and brother Lakshmana on this auspicious occasion of Diwali, and they came back to Ayodhya after spending 14 years of exile and defeating the king of Lanka, Ravana. People of Ayodhya had celebrated their return with great enthusiasm and happiness by lighting rows of lamps and diyas. The tradition has continued till date and is celebrated as the festival of Diwali. ఇది మనకు ముందు నుంచి చెప్పి మనం నేర్చుకున్నది, మనం ఫాలో అవుతున్నది. Apart from this, Diwali celebrations in India go on for 5 days and each day has its own significance. Day 1 is called Dhanteras. Diwali begins with the first day known as Dhanteras, or the worship of wealth, and goddess Lakshmi is worshipped on this day. And Dhanteras is considered as an auspicious day for major purchases, particularly something precious like gold, silver and kitchenware. And people think that anything purchasing on this day will bring them good fortune and wealth too. And day 2, Naraka Chaturdasi or Choti Diwali, and we all know about Narakasura and Satyabhama story. And today people wake up early and apply oils on them before taking a bath. This is said to remove all sins and impurities from them, and they wear new clothes, offer puja and enjoy the lighting diyas and bursting the crackers. And second day would be like a small Choti Diwali. And the third day is called as Lakshmi Puja, main Diwali festival. And Lakshmi Puja is performed on this day. Goddess Lakshmi is believed to enter homes and bless people with good fortune. And tiny oil diyas, candles and electric lights are placed in and around the house, and families exchange gifts, sweets and gather together to burst the crackers. ఇదిగోండి, ఈవినింగ్ ఇంకొకసారి పూజ చేసేసుకున్నాను నేను. అండ్ నాకు నచ్చిన ఫుల్ ప్లేట్లో నేను అరేంజ్ చేసుకుంటాను ఫ్లవర్స్ అండ్ దీపాలన్నీ, చిన్న చిన్న దీపాలతోటి. అది పెట్టుకొని నేను ఫోటో సెషన్ చేసుకుంటాను. అది లాస్ట్. సో ఇది చేస్తున్నాను. ఈ దీపాలన్నీ పెట్టేసే లోపు నేను 4th and 5th డే ఇంపార్టెన్స్ గురించి కూడా చెప్పేస్తాను. And day 4 is also called as Balipatami or Govardhan Puja or Padwa. It is the day when Lord Krishna defeated Indra by lifting the huge Govardhan mountain
People make a small hillock, usually of cow dung, symbolizing Govardhan, and worship it. And also called as Balipadjami, is celebrated in honor of the notional return of the Daitya king Bali to earth. So, last day, our final day, our fifth day of Diwali is called as Baiduj or Yamadvitiya. On this day, sisters invite their brothers for a lavish meal and perform a tilak ceremony, and sisters pray for their brothers' long and happy life, while the brothers give gifts to their sisters. And it is representing, or on this day that celebrates the bond of sister and brother or between the siblings. నేను దీపాలు కూడా పెట్టేసుకున్నాను. హ్యాపీ దివాళీ. అండ్ ఇది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఎందుకంటే ఈ ప్లేట్లో నేను పెట్టుకునే మెనీ దియాస్, స్మాల్ దియాస్ పెట్టుకుంటాను. ఆ దియాస్ పెట్టుకున్న తర్వాత, డెకరేషన్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత నా ఫోటో సెషన్కి బాగా పనికొచ్చేది ఈ దీపాలే. ఎందుకంటే మంచిగా లైటింగ్ ఇస్తుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ ఫోటో సెషన్ ఈజ్ మై లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్. ఒక్కసారి ఇలా దీపాలన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఇంటిని కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. అంటే ఆ కార్నర్స్లో అంతా వాటర్ దియాస్ పెట్టుకున్నాను. స్మాల్ డెకరేషన్స్ ఆ కార్నర్స్లో చేసుకున్నాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఇది అన్నిటికంటే నాకు ఇష్టమైన దీపం ప్లేట్. దీంతోనే నేను లాస్ట్ ఫోటో సెషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. అండ్ మీకు ఇంకో విషయం, నేను లాస్ట్ ఇయర్ వీడియో చేశానని ఇయర్ చెప్పలేదు. ఆ వాటర్ దియాస్ కలర్ వాటర్డ్ అండ్ కలర్ వాటర్తో దియాస్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతసేపు ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఇస్తాను. ఇదిగోండి, ఇలా నేను కంప్లీట్గా ఇంటిని డెకరేట్ చేసుకొని హ్యాపీగా నా దీపావళిని చేసుకున్నాను. అండ్ మీరందరూ కూడా హ్యాపీగా దీపావళి చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. హ్యాపీ దివాళీ వన్స్ అగైన్. And please remember, people display crackers and fireworks during Diwali, never mind, but it should be kept in mind as to not create noise or air pollution much, which can harm the environment. Instead of that, please go with more lights and invite more light and happiness into your life through this Diwali. And thank you so much for watching the video. If you are watching first time, please like, comment and subscribe my channel. And this is your Rupa and Paru's Akshay Patra. And don't miss the coming videos also. And thank you. This is your Rupa. Happy Diwali once again.